So, my dear first year students, so in last class we discussed about the properties of matter and their measurements and the SI unit, that is the International System of Units. So, now we are move on to the prefix used in SI units. So, I already told the SI unit that was established by the 11th General Conference on Weights and Measurements. So, likewise, some of the prefix which are used for weights and measurements for easier way. So, some of the prefix they generally used in the weights and measurements. So, likewise, we have some prefixes, not more than more prefixes in your syllabus. So, some of the limited prefix which are used in for the weights and measurements. So, in that some of the positive prefixes are there and some are negative prefixes are there. Let us discuss one by one. That is there are 5 columns. That 5 columns give the information about the prefixes. First column is for prefix and second column is for the symbol for the prefix, and third column that is the exponential factor, that means how to write that prefix and their meaning and the examples. So, first the positive prefixes are to be discussed, then the negative prefixes can be discussed now. The first one is that is exa. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾ and the symbol for that exa is capital letter E, and the exponential form of that exa is 10 to the power of 18. So, 10 to the power of 18 means the meaning only given, that means the zeros to be right on 18 times. So, you can clearly observe one is there is a 18 zeros should be right after 1. That means ಒಂದರ ಮುಂದೆ 18 ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ 3 6 9 12 15 ಅದಾದಮೇಲೆ 3 18, ಒಂದರ ಮುಂದೆ 18 ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. 10 to the power of 18 ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದರ ಮುಂದೆ 18 ಸೊನ್ನೆಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ 10 to the power of 10 to the power of 80. So, likewise, the example for the exa is that is 1 hexameter. 1 hexameter, the symbolically represented as 1 capital letter E M, 1 hexameter. That means that should be written in the form of, in a scientific notation, 1 into 10 to the power of 18 meter ante. 1 into 10 to the power of 18 meter means that is 1 hexameter. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸಾ ಅಂದರೆ ಒಂದರ ಮುಂದೆ 18 ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೆಟಾ ಅಂತ. ಪೆಟಾ, ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪೆಟಾ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ P, and the exponential factor that is 10 to the power of 50. ಸೊ 10 to the power of 18ಗೆ ಒಂದರ ಮುಂದೆ 18 ಸೊನ್ನೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ 10 to the power of 15ಗೆ ನಾವು ಒಂದರ ಮುಂದೆ 15 ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಸಮೇತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 15 zeros ಶುಡ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 1. ಸೊ 3 6 9 12 15. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದರ ಮುಂದೆ 15 ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸಮೇತ 1 ಪೆಟಾಮೀಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1 capital letter P,
ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಪಿ ಕೊಡ್ತವೆ, ಪಿಕೋಮೀಟರ್ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಪಿ ಕೊಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಜನರಲಾಗಿ ಕೊಡೋದು ಪಿಕೋಮೀಟರ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಪಿನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೆಟಾಮೀಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 10⁻50. ಹಾಗಾಗಿ 1 ಪೆಟಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 1 × 10⁻15 ಮೀಟರ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೆರಾ. ಸೊ ಟೆರಾಬೈಟ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಟೆರಾಬೈಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 10⁻12 ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆರಾ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಟಿ ಸಿಂಬಲ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಟಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 10⁻12 ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1ರ ಮುಂದೆ 12 ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ದಿಸ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 12 ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಬರೀತವೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಟೆರಾಮೀಟರ್. 1 ಟೆರಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 1 × 10⁻12 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 1 × 10⁻12 ಮೀಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಿಗಾ. ಸೊ ಗಿಗಾಬೈಟ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ CS ಮಾಡೋರು, ಅಥವಾ ಈ ಪದವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ವರ್ಷನ್ನಿಗೆ ನಾವು ಬಳಸಿರ್ತೀವಿ. ಟೆರಾಬೈಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಗಿಗಾಬೈಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಗಿಗಾವನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಜಿನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 10⁻9. 10⁻9 ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು 1ರ ಮುಂದೆ 9 ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. 1ರ ಮುಂದೆ 9 ಸೊನ್ನೆ. ಸೊ 9 ಸೊನ್ನೆ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ 1ರ ಮುಂದೆ 18 ಸೊನ್ನೆ ಬರೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 1ರ ಮುಂದೆ 15 ಸೊನ್ನೆ ಬರೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾನೀಗ ಇದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಡಿ 10, 100, 1000, 10,000, ಲಕ್ಷ, ದಶಲಕ್ಷ, ಕೋಟಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ಗಿಗಾ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಗಿಗಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು 9 ಸೊನ್ನೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ 1 ಗಿಗಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ 1 × 10⁻9 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳೋದು. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಗಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಗಾ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್ಸ್, 11,000 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಥವಾ 12,000 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ಮೆಗಾ ದಟ್ ವಾಸ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ M ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಮೆಗಾ ಈಸ್ 10⁻6. ಸೊ 10⁻6 ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ 1ರ ಮುಂದೆ 6 ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. 6 ಸೊನ್ನೆ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 1 ಮೆಗಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯೋದು, ನಾವು ಅದನ್ನು 1 × 10⁻6 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. 1 × 10⁻6 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಈ 1 × 10⁻6 ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಮೇತ ನಮಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 10⁻6 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ 1ರ ಮುಂದೆ 6 ಸೊನ್ನೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗಾಗಿ 1 × 10⁻6 ಮೀಟರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ 1 ಮೆಗಾಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಲೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಿಲೋ ದಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ K ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಿಲೋ ಈಸ್ 10⁻3. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1ರ ಮುಂದೆ 3 ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ನಾವು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ 1 × 10⁻3 ಮೀಟರ್ ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ 1000 ಮೀಟರ್ ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು, 1000 ಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಕ್ಟೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಕ್ಟೋ ದಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ H, ದಟ್ ಈಸ್ 10⁻2. ಅದನ್ನು 1 ಹೆಕ್ಟೋಮೀಟರ್. 1 ಹೆಕ್ಟೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 1ರ ಮುಂದೆ 2 ಸೊನ್ನೆನ ಬರೀತೇವೆ, ಹಾಗೆ 100 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೆಕಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಡೆಕಾ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ DA, ದಟ್ ಈಸ್ 10⁻1, ದಟ್ ಈಸ್ 10 ಅಂತ. 10⁻1 ಇದ್ದರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ 10 ಮೀಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ 10⁻0 ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಪವರ್ 0 ಇದ್ದರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಅದು, ಬಟ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದು ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಓದಿರ್ತೀರ. 10⁻0 ಮೀನ್ಸ್ 1, 2⁻0 ಮೀನ್ಸ್ 1, 5⁻0 ಮೀನ್ಸ್ 1 ಅಂತ. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಿಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಸಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 10⁻−1.
This is 10 to the power of minus 1 and symbolically that was written as ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಡಿ ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ -1 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಡೆಸಿಮಲನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಒಂದ್ರ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇರ್ತದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿದ್ವೋ, ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ 10 to the power of -1 ಅಂತ ಬಂದಾಗ 1ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ. 1ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅದು ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಎಡಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಯಾವ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನಲ್ಲಿ ಎಡಗಡೆ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಲಗಡೆ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 10 to the power of -2. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ 0.01 ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀವಿ. 0.01 ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 0.1 ಅಂತಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದೇನು ಬರ್ತೀವಿ 10 to the power of -1 ಅಂದರೆ ಒಂದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ -1 ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತ. ಆಗ 10 to the power of -2 ಅಂತ ಬಂದರೆ ಏನಾಯಿತು 0.01 ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಆದಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಆದಮೇಲೆ ಡಿಜಿಟನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ, ಇದು ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೆಸಿಮಲನ್ನು ಇಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ 10 to the power of -2 ಈಸ್ 0.01 ಅಂತ ಮೀನಿಂಗು. ಹಾಗಾಗಿ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 0.01 ಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ 10 to the power of -3 that was indicated in small letter m and centimeter in small letter c. ಅಥವಾ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೆಯ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸೊ 10 to the power of -3 ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದರ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 ಆದಮೇಲೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಗ 10 to the power of -3 ಅಂದರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. 10 to the power of -3 ಆಗ 10 to the power of -3 ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 0.001 ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಏನು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 10 to the power of -6 ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನೋ ಒಂದರ ಮುಂದೆ 6 ಡಿಜಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6 ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 0.1 2 3 4 5 ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 1. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ 6 ಹಿಂದ್ಗಡೆ 1 2 3 4 5 6 ಡಿಜಿಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಈ 6 ಡಿಜಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಇಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ 1 2 3 ಅಲ್ವಾ 6 ಡಿಜಿಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಂಡು 5 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಜಿಟ್ 0 ಬರ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 0.000001 ದಟ್ ಈಸ್ 10 to the power of -6 ಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 10 to the power of -9. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದ್ರ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟು 0 ಬರಬೇಕು 8 0 ಬರ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 0.00000001 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 10 to the power of ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ 10 to the power of -9 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಿಕೋಮೀಟ್ರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ 10 to the power of -12 ಆಗಿರುತ್ತೆ. 10 to the power of -12. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು 11 0 ಬರಬೇಕು. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 10 to the power of -12 ಮೀಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೆಮ್ಟೋ ಅಂತ ಬಂದರೆ 10 to the power of -15. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಇಸ್ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ 14 0 ಬರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ 1 ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಡಿಜಿಟ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ 10 to the power of -18 ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟೋಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಿಕೋಮೀಟರ್, ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್, ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್, ಮಿಲಿಮೀಟರ್, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಡೆಸಿಮೀಟರ್
ಇವು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ. ಯಾವುದು? ಪಿಕೋಮೀಟರ್, ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್, ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್, ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಡೆಸಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪಿಕೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತನ್ನು 480 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಅಥವಾ 480 PM ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. 480 PM ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವೇನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ 480 × 10⁻⁻12 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. -12 ಮೀಟರ್. ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ನಾವು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೋ ಅಥವಾ ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಏನು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ಈಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದ್ರ ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟು 0 ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ಬಂದಾಗ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಮಾಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ಗೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಮಾಸ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಸ್ಟರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೆಸ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಡೆಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಮಾಸನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಸಮೇತ ಮಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಜನರಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಏನು ವೆಯ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತೂಕ, ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ, ಮಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ತೂಕ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ತೂಕ. ಈಗ ನಾವು ತೂಕ ಹಾಕಂತೀವಲ್ಲ, ತೂಕ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ತೂಕ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ತೂಕ ಒಂದಷ್ಟು 56 kg ಅಥವಾ 70 kg ಇರ್ತಾನಂದರೆ, ಮೂನ್ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಅವನ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದರದ್ದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಅವನ ತೂಕನೂ ಕೂಡ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಯ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ತೂಕನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ತೂಕನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೂಡ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ತೂಕ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ಗಳನ್ನು, ಅವರು ಮೈ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ಸ್ದು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಂಪ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 100 ಮೀಟ್ರಿಗೋ 200 ಮೀಟ್ರಿಗೋ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ಮಾಮೂಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ 9.8 ಬರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಬಟ್ ದ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಅದರ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ತೂಕ ಅಥವಾ ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಮಾಸ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ವೆಯ್ಟ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು W=mg ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವೆಯ್ಟು ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್, ಬಟ್ ದ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್.
ಹಾಗಾಗಿನೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ present in substance, that will be called as mass. Okay, so in next class we discuss about the volume, temperature, density ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.